অন্য ভাষারা আল্লাহ তৌফিক দেখ, মানে আল্লাহ তৌফিক দেখ বাংলা কইতে পারি না। দেখ আমরা আসি ভাই, সময়টা আমাদের চলে যাবে দোস্ত। মসজিদে যে সময়টা দিব এই সময়টা হিসাব আল্লাহ দিবি, বাইরে যে সময়টা আমি কাটাইছি এটার সময়টা আমাদের নিব, একটা দিবে একটা নিবি। এখন সুযোগ আছে ভাই, আল্লাহর ঘরে বসি, এই সময়টা আল্লাহ আমার হাতে নাতে বুঝে দিবে। আল্লাহর ঘরে আসলে কার মেহমান আমরা ভাই? আমরা কারো না কারো বাসায় গেলে ওনার মানে হ্যাসিয়ত হিসাবে উনি একরাম করেন, বুঝলেন না? যে যার বাসায় যান ওনার উনি সিস্টেম মধ্যে চাই উনি বিস্কুট দিয়া চা দিয়ে করো বা খেজুরি দিয়ে করো বা বিরিয়ানি দিয়ে করো, একরাম করে মেহমান আসলে। আল্লাহর ঘরে আসলে আল্লাহ কি খাওয়াইব এটা যদি নজরে দেখতো মানুষ আল্লাহর ঘর থেকে একটু কাছে কাছে আসেন, মেহমানের কথা বলবে, আসি আমরা কাছে কাছে, মুখতাসের কথা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দুনিয়াবি কথা মোবাইলে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা কথা কই, এটারে বিরক্ত মনে করি না। দিনের কথা যদি 10-15-20 মিনিট হয়ে যায়, আধা ঘন্টা ঠিক আছে, লম্বা কথা কয়ে গেছি। মোবাইলে যে কথা কইছি এটা কোনো স্বভাব আছে নি ভাই? যদি দিনই কথা হয় তাহলে স্বভাব আছে, যদি ঘরে দিনের খবর লই তাহলে স্বভাব আছে। আর যদি ইরান তুরান কিলাকিলির মামলা মানে দুনিয়াবি কথা বলি মোবাইলে, তাহলে এটা কিন্তু স্বভাব নাই, খোঁজ খবর নেওয়া হইল। যদি দিনই কথা ছেলে মেয়ের দিনদারের খবর লই, সকাল বিকাল মা বোনে কি নামাজ পড়ছে কিনা, আমরা খবর লইতে পারি, আমরা সব কিছুর খবর লই, কিন্তু নামাজের খবর লই না কেন? হ্যাঁ, অমুকে খানা খাইছিনি এটার খবর লই, মা খাইছিনি বাবা খাইছিনি, ছেলের খবর লওয়া দরকার আছে ঠিক আছে, কিন্তু দিনের খবর লইতে রাজি না, শরমাই। একটু কাছে আছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা বর্মার সাথে হাবেশ সাহেব, বর্মার হাবেশ সাহেব আমাদের সাথে চলে সবসময়, কাছে কাছে আসে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা এটা বন্ধ করে দেন। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने आज का जुमा का दिन का ये मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए हमको तौफीक दिया है। इसके ऊपर हम अल्लाह को शुक्र, बहुत बहुत शुक्र करना है। हम मस्जिद को आया नहीं, अल्लाह ताला ने लेके आया है। बहुत सारे ईमानदार आदमी लोग हैं, अभी नमाज का टाइम कहाँ है मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने हमको मोहब्बत करता है, इसकी वजह से हमको अल्लाह ताला उसकी बैतुल्लाह में हमको आने के लिए इजाज़त दी और मगरिब का फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए तौफीक दी। इसके ऊपर अल्लाह ताला को शुक्र करना है। अल्लाह ताला ने उसके बाद हमको थोड़ा वक्त के लिए, कीमती वक्त हमारा ये दिन का मेहनत में, ये दिन का हल्का, उसमें भी अल्लाह ताला ने अल्लाह का बात, रसूलुल्लाह का बात सुनना बोलना, उसके हल्का में भी बैठने के लिए इजाज़त देते हैं। जो उलमा ने सुना है, हज़रत हमारा नबी का अल्लाह ताला का बात है, ये क्या है कि जो बंदा जहाँ पर ये दीन का हल्का हो रहा है वहाँ पर मस्जिद में, यानी ऐसा हल्का में जो बंदा ये हल्का को देखे जो फ़ौरन निकल जाता है, इसकी तरफ अल्लाह ताला ने देखने के लिए भी जल्दी अल्लाह ताला ने भी मुड़ता है। यानी हमारा दिल कैसा है उस सही तरह हमारे ऊपर अल्लाह ताला का ताल्लुक़ होता है। तो हम दिल अल्लाह का दिन के लिए, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिन के लिए हम दिल लगा के दिन की माहौल में मैं बैठ लिया, अल्लाह ताला का रहमत उसके ऊपर नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। कोई बंदा जो हम सुन सकता है ये भी अल्लाह का नेमत है। कोई कान है सुन नहीं सकता है, आँखों है नहीं दे सकता है, अंधा होता है, ये बड़ी अल्लाह का नेमत है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है हम के ऊपर नेमत का। जो नेमत है उसका हम सवाल देने का है एक दिन। जो रहमत होता है उसका सवाल नहीं है। यानी हमको अल्लाह ताला ने हाथ दिया है, हमको ज़िंदगी दिया है, आँखों दिया है, ज़ुबान दिया है, जो चीज़ हमको
अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर जो दिया हुआ है उसके ऊपर हम जवाब देने का है एक दिन। हमको भी सुना है कुरान में भी हम क़यामत का दिन में हमारा ज़ुबान तो बोलेगा नहीं है, हमारा हाथ बोलेगा, हमारा पैर बोलेगा, हमारा खिलाफ उसका बोलेगा। क्या बोलेगा? हम जो हम ये हाथ से गलत काम किया है और अच्छा काम किया है, सार की सर हम जवाब देने का है। हमारा बनी इसराइल का एक शादी का वाक़या सुना है, उन्होंने 700 साल इबादत की है। उसको वो एक कोने में उधर एक कोने में वो रहकर 700 साल वो इबादत की है। करने के बाद उन्होंने दुआ मांगा अल्लाह ताला से, या अल्लाह हमको सिज्जा का वक़्त में हमारा जान को निकालो, जब हमको मौत देना है हमारा नमाज में सिज्जा का टाइम है। फिर अल्लाह ताला कबूल किया उसका, जो सिज्जा करने का वक़्त में उसका फौत हो गया। बाद में क्या जो इसका हिसाब किताब हुआ तो अल्लाह ताला ने बोला मैं तुमको हमारा रहमत से जन्नत दे दिया। और उन्होंने फिर शिकायत की है, या अल्लाह हमारा रब अमली, हमारा ये अमल इबादत किधर है, हमारा इबादत से हमको हिसाब करके दे दो। अल्लाह ताला ने बोला नहीं तुम्हारा हिसाब अमल इबादत से नहीं, हमारा रहमत से तुमको जन्नत दिया है। वो बार बार बोलता है हमारा अमल इबादत तो वो 400 साल, हम लोग तो 120 साल नहीं होगा, उसको तो बहुत साल इबादत की है। फिर वो अल्लाह ताला ने बोला इसको ठीक है, इसको हिसाब करो। तो हिसाब करने का फरिश्ता आया, उसको हिसाब किया। सबसे पहले आँखों के लिए जो हमारा नज़र आता है ना, उसका कीमत कितना, अल्लाह का नेमत, उसके ऊपर हिसाब किया तो वो 400 साल जो उन्होंने इबादत किया, वो इबादत ये आँखों का नेमत से ही खालास हो गया। बाकी में हाथ में हमारा हाथ का नेमत तो कैसा देगा? फिर बोला उसको चलो इसका बाकी का हिसाब नहीं तो उसको जहन्नम में लेके जाओ। फिर वो बोलता है या अल्लाह रब रहमती, अल्लाह ताला आपका रहमत से हमको जन्नत दे दो। इसमें हम क्या मालूम होता है, 400 अमल इबादत जो किया वो हमारा एक आँखों का जो नेमत से भी कम है जी। तो बहुत अल्लाह ताला ने हमारा नवाजा है, हमारा ज़ुबान है। अभी हम कितना हम झूठ बोलता है, कितना क्या क्या बोलता है, क्या गाना गाता है, क्या गलत बात इस्तेमाल करता है। हमारा ज़ुबान में जो किया है सीधा दिल में असर होता है। हम एक वाक़या सुना है कि एक आलिम ने उसका उस्ताद से जब किया तो उस्ताद का तो आलिम भी है और दूसरा तबीब भी है। उन्होंने बोला हम सर दर्द है, फिर उन्होंने एक दवाई दिया। दवाई देने के बाद बोला ये तो कितना टाइम है हमको जो ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुमने ये ज़ुबान पर इसको थोड़ा रखो, ज़ुबान पर थोड़ा रखो, बाद में इसको चूस के ले लो अंदर, तो आधी घंटा के अंदर में ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा ही पी लेगा आपको 2 घंटा 1.5 घंटा के बाद ठीक होगा। इसमें क्या नुक्ता आता है, जो ज़ुबान पर हमको चूस के ज़ुबान पर जो होता है ना, सीधा हमको ये जो असर होता है, तो हमारा जो ज़ुबान में बोल दिया हमारा दिल में असर होता है। हम गलत बात किया, हमने झूठ बोला, हमारा दिल में आता है। जब हमारा ज़ुबान ठीक नहीं है तो दिल नहीं है, तो दिल अच्छा नहीं है तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? हमारा ये नेमत है, ये ज़ुबान है। हम वाक़या नहीं है, हमारा आँखों में देखा, हमारा हॉस्पिटल में एक बंदा इधर खा नहीं सकता खाना, इसको इधर पैसे इधर से पाइप डाल के देता है। हम सोचो हमको तो जो काम भी कर सकता है, हाथ भी ठीक है, आँखों भी ठीक है, कान भी ठीक है, फिर भी अल्लाह का नाफरमानी करता है, तो हमसे जो गंदा आदमी कौन हो सकता है? ये हमारा वो जो सुनी हुई बात नहीं है, हमारा आँखों से दिया। हम हॉस्पिटल में जब था तो उधर में महिला इधर से देता है खाना, मुंह इधर पूरा इधर से स्किन काट के जुबान लगाया इधर जुट के, तो हमको पूरा ठीक है। इधर कितना अल्लाह का शुक्र करना है, तो अल्लाह का शुक्र में कैसा करेगा? अल्लाह का जो हुक्म मानकर अल्लाह जो बोलता है वो करेगा। किस तरह मैंने करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम अल्लाह का हुक्म मानेगा, तब हमारे लिए कामयाब होगा, हमारा ईमान ठीक होगा। तो
हमने हमारा ज़िंदगी को सुकून चाहिए, ज़िंदगी जो आखिरत भी हो, जो इधर दुनिया भी हो, आखिरत भी हो, हमको दोनों तरफ से कामयाब होना चाहिए, लेकिन हम कामयाब नहीं मिल रहा है। क्यों? हमारा मकसद पर हमारा नहीं है काम, हमारा मकसद अलग है, काम अलग है, हमारा जो सोच अलग है, काम अलग है, तो कैसा बनेगा? हम लोग तो अभी मिसाल तो दूर दूर नहीं दे सकते हैं, अभी तो नज़र आता है हम कतर को किस मकसद में आया। हम पैसा कमाने के लिए आया, हमारा फैमिली को पैसा भेजने के लिए आया, हम आके हम उधर इधर इधर उधर घूमेगा तो मैं कैसा पैसा मिलेगा, कैसा हमारा फैमिली दिखाएगा। इसी तरह हम दुनिया को अल्लाह ताला ने हमको भेजा, किस लिए भेजा है? अल्लाह ताला ने फरमाया है जो दुनिया की जो जितना जो चीज़ है सारी की सारे इंसान के लिए है, जो मुसलमान के लिए, जो इंसान मुसलमान है वो अल्लाह के लिए है। हमको दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। हम दुनिया में आकर उधर इधर करेगा, हमारा ज़िंदगी उधर इधर हो जाएगा, हमारा लिए आखिरत बनेगा ही नहीं। हमारा आखिरत कैसा बनेगा? हमारा ईमान, हमारा क्या बोलता है, हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा लिए आखिरत भी पक्का होगा। हमारा ईमान कैसा मजबूत हो जाएगा? इसके ऊपर मेहनत तो करना है, मेहनत नहीं करेगा तो कैसा हमारा ईमान मजबूत होगा? इसके लिए ईमान मजबूत बनाने के लिए हमको सीखना है क्या क्या करना है, हमारा दिन का क्या चाहता है, अल्लाह का रास्ता निकल कर हमारा ईमान के लिए हम कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो इसलिए हमारा इधर अभी आज को भी मशवरा है हमारा, तो एक बने मना में अल्लाह का रास्ता निकल के एक दिन निकल के जितना हो सकता है हम सीखते हैं। इसके लिए सब तैयार है अल्लाह का रास्ता निकल के अपना ईमान को मजबूत बनाने के लिए। মাশাআল্লাহ মেহমানে বহুত তৃপ্তির সাথে বলছেন, বর্মার সাথেই আমাদের সাথে বহুত দিন থেকেই আমাদের সাথে পরিচয়। তাছাড়া অসুস্থ আসলে 2 বছর হসপিটালে, আল্লাহ পাক ওনাকে সুস্থ করছেন, বিভিন্ন হসপিটালে হতেছে। সার উনি যে কথাগুলো বলছেন, আমরা নিয়ামতের মধ্যে ডুবিয়েছি, আল্লাহ পাকের নিয়ামতের মধ্যে ডুবিয়েছি। আমার অনেকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো আছে অনেকের এগুলো নাই, যার চোখ নেই তারা কি বলে ভাই? অন্ধ। যিনি কথা বলতে পারেন ওনারা কি বলে? বোবা বলে। যিনি কানে শুনে না, কালা আছে, কিন্তু কানে শুনে কিন্তু কানে শুনে না তারা কি বলেন? কালা। বিভিন্ন আমরা ভাষা, বিভিন্ন নোয়াখালী ভাষা আছে, বিভিন্ন ভাষা আছে, আমরা একটা না একটা কোন যার কানে কান আছে কিন্তু শুনে না, কি বলে? কালা। আমরা নোয়াখালী ভাষায় ঝাঁঝা বলে, বুঝলেন না? তারপরে কি বলেন? যিনি দিলে দমাগ ঠিক নেই তারে কি বলে? পাগল। পাগল বলে। হাত পাও ঠিক নেই তারে ল্যাংলা লুলা বলে। পুরুষ ও মহিলা নো হিজড়া বলে। এগুলো আমাদের সমাজে আছে না ভাই? ভাই যে কথাগুলো বলছেন, প্রথম আমাদের নেয়ামতের কথা বলছে। আজ আমরা নেয়ামত কই না। আমি বহুত আগে সাথী রাখি, আমার বন্ধু বান্ধব আছে, বনিজামা আছে, বড় ভাই আছে বিদেশ থেকে। এখন কেন? এখন তো এভেলেবেল বিদেশ। আগে আজ থেকে 30 বছর আগে মানুষ বেশি বিদেশ ছিল না, মানুষ ধরে ধরে নিয়ে আসতো। আমার আব্বাও ধরে নিয়ে আসতো ধরি। ওই সময় ওই জামানোর মধ্যে মানুষ আইতো না ডরে, কোন দেশে আমার মারি গেলে না কি আরে, কোন জঙ্গলে কি বাঘে খাইলে না, বাঘগুলো বাল্য খাইলে মানুষ ডরে যাইতো না। আগে পয়সা দিয়ে আনতো, পয়সা দিয়ে আসে। তো ভাই আমরা আসলে মেইন কথা যেটা কইছি, আমরা নিয়ামতের মধ্যে ডুবি আছি। আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম, অনেক দুলা ভাই, অনেক বড় ভাই যদি গিফট করে, উপহার দেয়, কি দেয় ভাই? সানগ্লাস। কি দেয়? আগেকার যারা বিদেশ চাইলে আমার দুলা ভাই কি দিছে? ঘড়ি দিছে, সানগ্লাস দিছে, কমপ্লিট শুট দিছে। বন্ধু বান্ধবরা দেখা, যারা স্কুলে পড়ে আর আমার বন্ধুরা দেয়, আমার দুলা ভাই কি বিদেশ থেকে পাঠাইছে, আমার বড় ভাই পাঠাইছে, আমার আব্বা পাঠাইছে। মানে ওই জিনিসটা দেখার সাথে সাথে কি বন্ধুর কথা স্মরণ হয়, যে বন্ধু আমার দিছে উপহারটা, গিফট করছে। এই কথা ওনার বলার উদ্দেশ্য, আমার অনেক নেয়ামত আল্লাহ যে আমার দিছে, যার চোখ নাই, যে কথা বললাম, অন্ধ, বোবা, দেন্দা, পাগল আছে, আমার বানাই নাই। আল্লাহ আমার যে আল্লাহ নেয়ামত, বন্ধুর কথা দেখলে বন্ধুর কথা কি স্মরণ হয়। আল্লাহ যে দিছে আমার কত নেয়ামত, আমি কখনো আল্লাহরে কি মাইন দিছি না। সেই হিসাবে বন্ধুর সাথে আপনারা যারা পড়ছেন আপনারা জানেন বন্ধুর কি অবস্থা। বন্ধুর সাথে একটা বেশ কমাইলে তার সামানটা কি ফিরাই দিয়ে দেয়। বন্ধুর সাথে একটু বেশ কম হয়েছে না, ক্লাসের মধ্যে থাকলে লেজারে যাইতে হয়তো চা খাওয়াই নাই, চকলেট খাওয়াই নাই, এই কারণে বন্ধুর সাথে কি সামান্য কারণে একটু গ্যামজাম হইয়া বন্ধুর সাথে কথা বন্ধ, তার যে উপরে জিনিসটা কি ফিরাই দিয়ে দেয়। আমার আল্লাহ আমার যে নিয়ামতগুলো দিছে,
আমি সেকেন্ডে থেকে আল্লাহর নাফরমানি করতেছি, ইচ্ছে করে আমার সামানটা কি চোখটা খারাপ করে দেয়নি, জবানটা খারাপ করে নাই, কানটা খারাপ করে নাই। সূরা নিয়েছে ওয়ালা নাশা ওয়ালা তামাসনা আলা আইয়ুনিহিম ফাস্তাবাসসারাত ফাআন্না ইয়াবসিরুন। আমি ইচ্ছা করলে আমার বান্দা যখন আমার নাফরমানি করে তার দুইটা চোখ কি খারাপ করতে পারি, সে কোনো দিকে কি যাইতে পারবে না। তারপরে আয়াতে বলতেছে আলা মাকানাতিন, যেই মকানে যেই জায়গার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানি করে আল্লাহ আমারে আপনারা ফাইলে কি ছিড়ি বিনি আলে তো কিন্তু করে নাই আল্লাহ। আপনারা ছোটকালে যারা আছেন দেখি আমরা বাংলাদেশি ছোটকালে কি করছেন আপনারা? ঘুড়ি উড়েছেন, উড়াইছেন না? আমি উড়েছি। ঘুড়ি উড়ানোর সময় লুঙ্গি কোনে আছে কোনো খবর নেই, আছে না এরকম? অনেকের আঙ্গুরা কইতে পারি লুঙ্গি যারা উড়ায়, যারা ছাগল পালে এদেরও কি লুঙ্গির কোনো খবর থাকে না। আপনি যে লুঙ্গি, আপনি যে ঘুড়ি উড়াইছেন, কিন্তু একটা মজা হিসেবে ছোটকালের এই যে ঘুড়ি উড়াইতেছেন, আপনি যে রশি ছাড়ছেন, আর রশিটা টাইনলে কারাতে আসে যিনি ছাড়ছে আল্লাহ, কিন্তু আমাদের কিন্তু ঘুড়ির মতন রশি একদিন টানি ওনার কাছে নিয়ে আসবেন। মেইন কথা ভাই, আমরা আসলে সকলের তিনটা জিনিস চাই, সুখ শান্তি কামিয়াবি। সুখ শান্তি কামিয়াবি তিনটা জিনিস, সুখও চাই, শান্তিও চাই, কামিয়ে চাই। কেউ চাই না যে আমি অশান্তি বেজ্জুত হই, আছেন কেউ চাই না। তো ভাই সুখ শান্তি কামিয়ে আমরা সকলেই বুঝি, সকলেই বুঝি পুরো দিনের মধ্যে সুখ শান্তি রাখছেন তারা। আমরা কিছু সুবিধাবুঝি মানি, কিছু সুবিধাবুঝি মানি। সুবিধাবুঝি মানার কারণে আমরা কেউ আমি বলি, এনেই বলেন যিনি বলেন করছেন, ইনি বলেন, আমরা যারা আছি কেউ পুরোপুরি ব্যাকের কাছে যদি আপনি যদি সামান্য একটু বসেন, একটু চাটা খাওয়াইয়া, তার পুরো ঘটনা আমরা লিখতে পারেন। পুরো ঘটনা করবে আমি অশান্তির মধ্যে আছি। আপনি আমার সাথে যদি বন্ধুত্ব করেন, আমার সব খবর হবে আমিও কি পুরা শান্তি, অশান্তি, পেরেশানি। তো ভাই দোস্ত, কিভাবে আমরা পুরো শান্তি আমরা পাইতে পারি? এই জন্য ভাই নিজের সময়টারে কামে লাগানো। আমরা সমলে আজ সবাই, আমরা একটা কবিতার মজগান্তি আমি বলি, প্রকৃত সুখ যদি সকলে পেতে চান, কবিতার মজগান্তি বলি পুরো কথা। আমরা সবাই গরমে ডিউটি করছেন, আমাদের কাল দিনে আবিষ্য হুজুর বাংলাদেশে আসছে আরেকটা জামাত, এখন 38 আসে। উনি প্রথম সাথীতে বলতেছে আপনারা কষ্ট করে বহু দূর দূরতে আসছেন, ওনারা আসছিলেন সেখানে। মাফ চাই, আমরা কষ্ট করি পুরো দিন, যেই গরম বুঝলেন, যেই গরমের মধ্যে হিয়ের পর আপনারা ঘুরতে আসছেন, বেশি সময় নিতেন না। উনি বারবার ফাঁকে কি মাপও চাই, কিছু কথাও কবি রয়, বুঝতেন না? তা আমরা আসলে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু যে কষ্টের কাজ করি এখন, মানুষ যে এখন যারা রোডে আছে বা বিভিন্ন ফ্যাক্টরির ভিতরে আছে, এত গরম, পুরা 8 ঘন্টা কি পুরোটা শরীর কি ভিজা থাকে, ইয়ার পরেও বসছেন। আমি যে কথাটা বলতেছিলাম, কি জানি বলতেছিলাম, কবিতার মাঝখানে যেটা বলছেন, দেখছেন সাথীকে স্মরণ আছে, কবিতার মাঝখানে বলতেছি, তাহলে পুরোটাই বলি কবিতা। সুখ সুখ বলে লোক সুখ পাখি খোঁজে, আমরা সুখের সন্ধানে। এই কবিতার হেডিং কি? সুখের সন্ধান। সুখের আমরা আসছি কি জন্য? নিজের মাতৃভূমি ছাড়ি কি সুখের জন্য। সুখ সুখ বলে লোক সুখ পাখি খোঁজে, প্রকৃত সুখ তাকে সবাই বুঝে, সুখের খোঁজে সবাই দুঃখ করে পার, তবু সুখ হয় না দুঃখদার আবার। মুষ্টিমে মানে কিছু লোক, মুষ্টিমে লোক পাবে টাকা হলো সুখ, টাকা হলো অশান্ত রূপ একমাত্র মুখ। হন্য হয় সবই তাই টাকার পিছে ছুটে, জানে না সুখের চাবি নিজের হস্ত মুঠে। প্রকৃত সুখ যদি সকলে পেতে চান, ঘরে ঘরে প্রত্যেকে দিনের বাতি বলেন, আপনারা নিজেরাও বলেন। এখানে কি বলছে? প্রকৃত সুখ যদি সকলে পেতে চান, ঘরে ঘরে প্রত্যেকে দিনের বাতি জ্বালান। এখন আপনারা নিজেই বলেন, আমার বাসায়, আমার রুমে, আমার পকেটে, আমার হাতে, সকলের হাতে কি চলে? প্রকৃত সকলে যদি পেছান, ঘরে ঘরে দিনের বাতি। আর কিসের বাতি চলে? মোবাইলের বাতি, টেলিভিশনের বাতি, আরো কি কি। এটা দ্বারা শান্তি হবে ভাই। এটা আমাদের জরুরতের জন্য দিছি, আসলে জরুরতের জন্য দিছি। আমার জরুরতে ব্যবহার করি না অজরুরতে। এই জন্য ভাই আসলে কথা আসলে লম্বা করার দরকার না। আমরা সপ্তাহে একদিন ছুটি, নাইট ডিউটি, সবাই ব্যস্ত, সবাই ব্যস্ত। এই ব্যস্তদের ফাঁকিতে একদিন ছড়িয়ে আসবো কে ভাই? আজরাই। উনি কইবনি ভাই আমার একটু সময় দেন। কয় যে ওলামারা বলেন, আমরা বলি না, ওলামারা বলেন শরীয়ত যেটা বলে সব সময় তৈয়ার থাকা। কি থাকা? সব সময় শরীয়তে বলে সব সময় মানুষ তৈয়ার থাকা, তওবা ইস্তেগফারের সাথে আর ওযুর সাথে আমি থাকা। আসবে আমার সাথে কি মোলাকাত করতে, যে আপনার সময় শেষ। এই জন্য ভাই আমরা সকলের যে কথা বলছি, 3টা জিনিস, সুখ শান্তি কামিয়াবি, এই 3টা জিনিস পুরো দিনের মধ্যে আছে। আমরা সবাই দিন মানি, কিন্তু পুরোর মধ্যে নেই। এই যে পুরো মধ্যে কিভাবে সামান্য হয়েছে, যে আমাদের দেশে যারা, আপনারা বুঝবেন সকলে, যারা বাংলাদেশি বলেন, যারা ইলেকশনে যারা দাঁড়ায়, এদের কিছু লোক আছে না,
মানে হেদের কাজ করে, মানে অমুকের ভোট দিতে হবে এই জন্য ওনারা টাকা পয়সা দেয়, উনি শ্রম দেয়, খানাও ঠিক মতো খায় না, আর ওনার শোয়াও নাই। ওনারা একটা দায়িত্ব দিয়ে গেলাম, তোমার দায়িত্ব কত টাকা লাগে তুই লজিও, অসুবিধা নেই। কিন্তু ওনার কাছে যেন আসে, উনি কি কয় আমার লোক। ওনার অফিসে যখন যায় লোকটা, মনে করেন আমাদের মধ্যে আরিফ ভাই বলেন বা আমাদের আবুল কালাম ভাই, যা আপনাকে যে কোনো একজন মানে চেয়ারম্যান অফিসে আসছেন, চেয়ারম্যান দেখলে কি কয়, বলেন বলেন আমার লোক, সাথে করে সরাই দেয়, সর এরা মিষ্টি টিডিয়ান টান, কারণ ওনার কাজ করছে। আল্লাহ নিজে কিছু ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা কার হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। আপনি কার দিকে ডাকেছেন? চেয়ারম্যান। আপনি কার দিকে ডাকেছেন? এমপি, মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট, ডাকেন, অসুবিধা নাই। কিন্তু আল্লাহ কাছে ওমান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমিলা সলিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে আল্লাহ কইতাছে, কেউ কয় না, এটা চেয়ারম্যানও কয় না, মেম্বারও কয় না, কে কয় না, এমপিও কয় না, মন্ত্রীও, প্রেসিডেন্ট। আল্লাহ কইতেছে ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা কার হইতেছে, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেকাম বলে, এবং বলে যে নিশ্চয়ই আমি মুসলমান মধ্যেতে একজন। ইয়ানে আয়াতের একটা ওয়াকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন, এই আয়াতের দুটো অর্থ হইতো। প্রথমত আমি যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার দায়িত্ব, ইয়া আমার জন্য কি গৌরব করেছে, মানে একটা গৌরব, কেন আমি অমুক বংশের লোক আছেন, আমি আল্লাহ দিকে ডাকার দায়িত্ব পেয়েছি, আমার জন্য গৌরব। দ্বিতীয় অর্থ এই হইতে পারে, আমি যে আল্লাহ দিকে ডাকার দায়িত্ব পেয়েছি, এতে গর্বের কিছু নাই, কারণ আমি একজন সাধারণ মুসলমান। আমরা আসলে এই কাজ দিয়ে বাড়াইছেন আল্লাহর দিকে ডাকতে। আপনি ইয়ের ফাঁকিতে চেয়ারম্যানের দিকে ডাকেন, অসুবিধা নেই, মেম্বারের দিকে ডাকেন, কিন্তু আগে প্রথম শর্ত কি রাখতে হইব, আল্লাহর দিকে ডাকেন। ইয়ের ফাঁকিতে আপনি যার দিকে ডাকেন অসুবিধা নেই। আমরা ছোটকাল থেকেই একটা একটা কাজ করে আসতেছি। কিসের কাজ বলেন আপনারা? মিষ্টি যে দোকানে খাইছেন, এই দোকানের কথা কি বেকের কাছে এখন অমুক জায়গার মিষ্টিটা খুব ভালো, খাইয়েন। আমাদের যে কুমিল্লার একটা মিষ্টি আছে, এই মিষ্টির কথা আমরা বলি, বা আমগো বাংলাদেশে আরো বিভিন্ন হোটেলের কথা আমরা নিই, মনন চান কি জানি, সোনারগাঁ হোটেল, মানে বিভিন্ন কোনো টেইলার যদি ভালো কাজ করে, ছোটকালতে আমি দাওয়াত দিয়ে আসছি, যেটার মধ্যে কোনো নেকি নাই, একজনের উপকারার্থে, একজনের উপকার করতেছেন, কিন্তু আল্লাহর দিকে টাকার জন্য আমরা কেউ তৈয়ার নাই। আমার সময় নাই হুজুর, আপনি যা গেছেন সব আমি মানতে রাজি গেছি, কিন্তু আমার সময় নাই। এই জিনিস সময় আমাদের বাইরে, আমরা যে কোনো জায়গা কি রুমতে আমরা বাইরেই না, বাইরে কিচিতে যাই, টয়লেটে যাই, বাকালাতে যাই, ডিউটিতে যাই, ঠিক আছে যান, অসুবিধা নেই, কিন্তু উম্মতের ব্যথা দরদ দিয়ে বাইরে আমরা তাহলে কি এই সমস্ত আমরা সমস্ত দেখা সাক্ষাৎ সব দাওয়াত হয়ে যাবে, কি হয়ে যাবে? এই জন্য কিছু সময় আমাদের বাইর করা, কিছু সময় বাইরে গিয়ে একটা কোর্স তো বাইর করার, একটা কোর্স। আমি টেকনিক্যালে জার্মানি টেকনিক্যাল পড়ালেখা করছি, এখানে 2 বছর কোর্স আছে, 6 মাস আছে, 3 মাস আছে। 2 বছর যেটা সেটা আপনি এটা মনে করেন প্রতি যদি 80% ক্লাস করেন তাহলে আপনার স্টেবিন দেয়, দেয় সরকারে, আপনার কি এটা পুরস্কার দেয় 3 বার পর আপনি কিছু পাইবেন। আর যারা 6 মাসের কোর্স, 3 মাসের পয়সা নিজের পয়সা দিয়ে কি ওস্তাদ ধরে আলাদাভাবে কোচিং ক্লাস করে আপনার পড়াইব। তা আমাদের এই লাইনও, দাওয়াতের লাইনও আপনি হাফেজ আলেম হইতে কত লাগবে ভাই? 2.5 বছর 3 বছর যদি ভালো ছাত্র হয় 2 বছর হয়ে যায়, ভালো যদি হাফেজ হয় 2 বছর হয়ে যায়। আর ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হইতে 25 বছর লাগে। কত বছর লাগে? 25 বছর। একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতে 25 বছর 30 বছর লাগে। আর এই লাইনে কিছু 4টা মাস, কয় না? যেটা আমার আখেরাত, কবর, হাসর, মিজান পৌঁছার তারা কি জানা, 4টা মাস আল্লাহ রাস্তায় বাইরে গিয়া নিজের ইমান আমল শিখবো আর মত পর্যন্ত কাজের সাথে লাগিয়ে থাকবো, সেটা হয়েছে। আর টেস্ট করার জন্য 3 দিন। এটা আসলে সব কিছুতে খিলাফ, যেখানে দেখবেন কিছু না কিছু পাওয়া যায় এই রাস্তাতে নিজের পয়সা। আল্লাহ ফাঁকে কোরআনে ফাঁকে বলছে, আমি মুমিনের জান্নাত, মুমিনের জানমাল সময়কে জান্নাতের বদলে কি খরিদ করছি। এখন আমরা নিজেরই চিন্তা, আমার জানমাল কোনে লাগতেছে, এই জন্য লাগার দরকার না ভাই, যেটা আমার আখেরাতে কাজে আসবে, দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই আমরা নিয়ত করা, হাতটা খাড়া করা, আর আমরা আমাদের এই কোচে যে ছোট ছোট কাজ করলে বড় কাজ কি তবিক দেয়। আমরা এলাকার মধ্যে আমরা আমাদের পুরো সানাই দিয়েছে 3 নম্বর, পুরো দোয়াতে 10-12টা হালকা আছে, এর মধ্যে 3 নম্বর হালকা। আমরা হালকার মধ্যে 5টা এলাকা, মা বাবার যে ছেলে যদি হয় 5 জন, এটা 5 ভাগ করে দিয়েছে। সন্তান হইলি ছেলে মেয়ে বাড়ি গেলে তখন কি কিলে গিলে হারাহারি, বুঝলেন না? এগুলো কি করে বাপে বা মায়ের দুনিয়ার থাকতে অনেক সময় কি করে, তোমরা বাদ করে দিয়ে আবার একসাথে হইবা, মাঝে মধ্যে দাওয়াত দিলে একজন ঘরে যাইব, ঠিক আছে। তো আমরা পুরো সানায় 3 নম্বর হাঁস ভাই ধরেন, আমাদের 5 ভাগ করছি, 1 থেকে 16 থেকে 33, রাইট সাইড লেফট সাইড, তারপরে 1 থেকে আলাতির হয়েছে 1 থেকে 33। এই সাথীগুলা আমরা আলাদা আলাদা জমা হই, মন্তাগা জমা হই, 5 ভাগে জমা। আর 500 জায়গার সাথীরাও কি এক জায়গায় জমা হই, আর পুরা দোয়ার সাথীরাও এক জায়গায় জমা। যখন এই কাজের সাথে মানুষ লাগে তখন তার দিলটা, টাকা পয়সা না থাকলেও, চাকরি না থাকলেও মনটা একটু ইসমেন, টাকা পয়সা রিয়াল ডলার দিয়ে কেউ শান্তি পায় নাই। আর একটা কথা আমি বলি, টাকার মূল্য
এই কথাটা কই শেষ দিতেছি, টাকার মূল্য আছে। আমরা সকলেই কিছুর জন্য আছি ভাই, টাকার জন্য। কেউ বা ভাই টাকা দিয়ে বাড়ি গাড়ি করে, কেউ বা টাকা ছাড়ায় অনাহারে মরে, টাকার খুঁজে ছুটছে, কেউ উড়াজাহাজে চলে, কেউ আবার ঠেলছে গাড়ি জীবন বাজি ধরে, যারা ঠেলা গাড়ি চালায়। বাঁচতে টাকা, মরতে টাকা, সব কিছুর টাকা, এই জীবনে টাকা ছাড়া সবই যেন ফাঁকা। টাকা যদি না দেন 2 মাস 3 মাস বউ আপনার কি বউ ধরেন না, মা তো যেতে হোক, মা একটু শৈল কি তোমার ছেলে, বউ 2 মাস 3 মাস হরে তোমার ছেলে মেয়ে কে ভালাইবো, আমি আমার বাড়ি চলে গেলাম। মা শতই চিন্তা করবো, যাক সন্তানে হয়তো বিপদে আছে, বউ যাতেই বিপদে হোক কিন্তু কখন আর টিয়া হারাই দিও। এই জন্য বাঁচতে টাকা, মরতে টাকা, সব কিছু টাকা, এই জীবনে টাকা ছাড়া সবই যেন ফাঁকা। টাকার সেই অধিক দামে দিনই যেমন যেন ইমান ছাড়া প্রত্যেক গাড়িতেই টাকা, রিয়াল, ডলার চলতে দিন আখেরাতে আমাদের লাগবে। আমরা সকলে এগুলো জানি, জানে না এমন কোনো নেই। এই উম্মতের যোগ্য জ্ঞান দিয়া, গুণ দিয়া আল্লাহ পাঠাইছেন। আপনারা বাছাই করা উম্মত, কেউ যদি আমার দ্বারা হইতো না, না না, আল্লাহ সিলেকশন করে আলাদা রাখছে। এই উম্মতের শেষ নবীর উম্মতের বিভিন্ন নবী মনে চাইছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম চাইছেন, মুসা আলাইহিস সালাম চাইছেন, দাউদ আলাইহিস সালাম চাইছেন, আর অন্যান্য নবী 4 কিতাব, 130 খানার মধ্যে 4 কিতাব কি বড়, অন্যান্য কিতাবে না আমার আপনার কথা আসছে, এরা দাওয়াতে মেন করবো, আমাদেরকে চাইছেন অন্যান্য নবী। আল্লাহ কয় না, এটা হাবিবুর উম্মত, এটা আমি আলাদা করে রাখছি, এটাকে দেন যেত না। তাহলে এই উম্মত যদি আমরা না দেন, তাহলে আমাদেরকে ও উম্মতের মধ্যে আবার কি আপনি ফাটান বা যে বাবক একজনও তো আল্লাহ পাক কবুল করছে। উনি কে আপনারা কোন? ঈসা আলাইহিস সালাম। উনি কিন্তু নবী, আল্লাহ দপ্তরে নবী, কিন্তু উম্মত বলি কাজ করবে। তো আমি আর আপনি নিজের মনকে প্রশ্ন করি, আমারে বিনা তৎপরস্থাতে, বিনা দোয়াতে রাসূলের উম্মত বানিয়ে পাঠাইছে, তাহলে আমাদের কত নিয়ামতের শুকর আদায় করার দরকার। এই জন্য ভাই আমরা সকলেই মজদুরি করি, কষ্ট করি, আমাদের এক একজন এক এক জব, ঠিক আছে। আমরা একটু সময়ে অ্যাডজাস্ট করি। আমার মানে কোম্পানির কোনো একটা হুকুম আমি অমান্য করি না, নাহলে আমার ভাড়া দিব, ঠিক আছে না। যিনি রব, ওনার ব্যাপারে অসুবিধা নেই, জোর হরি না, আসর হরি না, এটা অসুবিধা নেই, ফজরও অনেকে পড়ে না। আমাদের এক আমি সে বলতো জুমার নামাজ ছাড়বো না, ফজর নামাজ পড়বো না, আগে নিয়ত করে নিয়েছি। জুমার দিন কোনো অ্যালার্ম নেই, জুমার দিন অন্য দিনকে অ্যালার্ম কিনলে আসে, আমি ডিউটি যাবো, জুমার নামাজ ছাড়বো না, ফজরের নামাজ আসে এর নেবো। আমি নিজে কইতারে মস্কারা করি, কিন্তু আসলে দেখা যায় যে জুমার দিন কি সকালবেলায় কোনো মুসল্লি যায়, আমাদের দেশে যারা আপনারা আছে না, প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর মসজিদ, ফজরের নামাজে ইমাম সাহেব আর মুয়াজ্জিন সাহেব, আর এখানেও বিদেশের মধ্যে আপনাকে আমাদের দোনো রুম ফুল হয়েছে, কিন্তু আজ সকালে তো লোক হয়েছে। তো এই জন্য ভাই আমাদের ভাইরা জানে, যারা আসে না এরাও জানে ফজর নামাজ পড়তে হইব। এই জন্য ভাই আদমান গুজারিশ, এই যে এইসব আমার মধ্যে আমার কথাই কই, আমাদের মধ্যে কমি হইতেছে কি কারণে? ইমান আছে কিন্তু দুর্বল, ইমান আছে, ইমান একটু বাড়াইতে হবে। কষ্টের পরে কিছু পাওয়া যায়। এই জন্য আপনার লম্বা কোনো তশকিল নয় যে 4 মাস লাগান আপনি 3 দিনের চলে যাবে। আজকে এসা আঙ্গুলো পড়বে, খানা দানা করতে পেতেছে আজকে বেশি লম্বা না তশকিল। যখন হিনো যাইবেন তখন আপনি নিজে বুঝতে পারেন। এক লোকে প্রথম কইছে লোক বললি আপনি জোর কি আমি বুঝি না, আমি তো আপনার কিছু কোনো বুঝে দিতে না, জোরের মধ্যে গেলে আপনি জোরে বুঝে দিব আপনার জোর কি জিনিস। কিছু লোক এরকম আছে, এরা জোরের মধ্যে আইগাবো হইনার এটা এত বছর আই কাতারে পৃথিবীতে কি আমল হইতেছে আমি এখন আইনা বুঝলাম, আমার সময়টা কত ব্যয় হয়ে গেছে। আমরা আমাদের কারোও যেন কাজের কোনো ক্ষতি না হয় ওইদিকে খেয়াল করি। কাজও আমার করতে হইব, কোম্পানির যে দায়িত্ব আছে এগুলো পুরো করতে হইব। সাথে সাথে যিনি আমার দিচ্ছেন অঙ্গপতন, যেগুলোর কথা কইছে একটু আগে কিছুক্ষণ আগে, এই অঙ্গগুলো হেফাজত করছে ওনার কাজ করার জন্য, আমরা করতেছি কোম্পানির কাজ, ঠিক আছে করেন, উনি আমার রাখছেন, নইলে আমি না করলে আমাদের ফাটে দিব। এখন বেশি লম্বা কোনো তশকিল ন, শুধু এসা আঙ্গুল যে পড়বে, আঙ্গুল আরো 4 জন আছে আপনাকে এই মসজিদে, আমরা সবই এনে 12 নম্বর এনে খাওয়া দাওয়া তর্তি হয়েছে। আমরা বলে আপনাকে খানা তা আছে কোম্পানির তরফ থেকে, আমরা এই সাথীরা যারা আইতেছি আমরা কোনো চাকরি না, দায়িত্ব। এই জন্য দেওয়ার পরে আমরা করে অনুমতি, কারোর জবরদস্তি না, কেউ হয়তো কারোটা দেওয়া করবেন, ঠিক আছে সপ্তাহে একদিন ছুটি আর কেউ যদি আমাদের সাথে খুশি খুশি যাইতে চান আল্লাহ রাজি, এনে হাঁটি হাঁটি যাবো। কিছু গাড়িতে আছে যারা মুরব্বী আছে এগুলো গাড়িতে দিয়ে দিব, যারা আমরা নৌজোয়ান আছে একটা হাঁটি হাঁটি যাবো। এই জন্য হাত খাড়া করেন, কে কে যাবেন খুশি খুশি। এখন আজকে না কোনো এই কথা বলছি না, কোনো জবরদস্তি নেই। যদি যান আঙ্গলকে যাই, আমাদের এমন থাকা আমরা 1 থেকে 5টা কইছি না, 5 ভাই একবারই জায়গা, একবার ঘরে গেলেন এখানে কি হয় না হয় আপনি দেখলেন, পরে 5 ভাইয়ের খবর আস্তে আস্তে আপনি পাই যাবেন। এখন একটু আঙ্গলকে গেলেন, এসা পড়বেন, এসার পরে কিছু কথাবার্তি হবে, এসার পরে কিছু কথাবার্তি হবে, দোয়া হবে। আমাদের এই বিভিন্ন সাথে চলে গেছে দুনিয়া থেকে, এদের জন্য দোয়া করবে, দোয়ার পরে একটু খানা হবে, আবার আপনি ঘরে চলে যাবেন, কোনো হারাইতেন না হবে, কারণ আমার কাল কাজ আছে, ঠিক আছে না।
এই জন্য তারা মন হয়েছে শরীরের বাসা, মনকে জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে কিনা, এর সাথে আমাদের কোনো কিছু চায় না, আরো আঙ্গনে নিব খাওয়াইব, কি করবো তারপরে যদি আমরা না যাইতাম চাই তাহলে একটু একটু মনের চিন্তা করেন, মানে জবরদস্তি রুমও যাইলেও একটু চিন্তা করেন আমরা এসার আগে পর্যন্ত আসি, চাই আমার ঘরে পাইনি, পাইলে আপনাকে লই যাবো, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ, আদানের আগে আমরা চলে যাবো, ঠিক আছে না? আল্লাহ তালা আমাদের কম বেশি মাফ করে, কারণ এই সময়টা আসলে বুঝতেছি না। আজকে মনে করেন ওই যে এক কথা আমি কালকে এক মসজিদে বলছিলাম যে সাথী লম্বা কথা বলে একটু সরহ চিন্তা করে জানার মানে এই লোকটা আইলো লম্বা চম্বা কথা বললে আমি দিক যাইতাম বা টেলিং করতাম বাজার যাইতাম একটা ছুটি, আসলে এখানে যে কি লাভ আপনার চোখে আমার চোখে নাই, যদি দেখতো এক এক কথায় কি লাভ, ওই দিন কইলাম যে এক কথা যদি 100 রিয়াল পাইতাম তাহলে আরো লোক লই মাই আরো লোক লই আসবো, কিন্তু আসলে 100 রিয়াল কত যে লাভ এটার চোখজন এই যে এটা হচ্ছে নকল চোখ, আসলে যেদিন খুলবে আল্লাহর বড়ত্ব, মুসা আলাইহিস সালাম যখন আমি যাবো যে ফেরাউনের কাছে কি লাভ, আল্লাহরে কইতে আছে, আল্লাহ ডাইরেক্ট কথা বলতে কইতো কি ভাই এক নবী জি মুসা আলাইহিস আমার লাভটা কি হবে, 1 বছরের সওয়াব, কত বছরের কবুল সওয়াব, আমি যে 1 বছর সওয়াব আমল করছি, এই যে মাগরিব পড়ছি কোনো গ্যারান্টি আছে কবুল হয়েছে, কারণ আল্লাহর কথা বলবেন এর কোনো রিয়া নাই কিছু নাই, 1 বছর সব পাইছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে দিন শিখি, দিনের উপরে চলার তৌফিক দান করে। দেওয়ার পরে আমরা বলবো 15 থেকে 20 মিনিট, কত আদানে কতক্ষণ আছে সময়, 7:40 নি আদান, আমরা 10 হইতে 15 মিনিট, কেউ যদি আসেন আদমান তখন লই আমরা যাবো, আর না আসলে অসুবিধা না, আমরা নিজেরাই যাবো আর যারা যাইবেন আর আমরা কতক্ষণ বসবো জানো, ঠিক আছে? এ দোয়া হয়ে যাবে দোস্ত, 2-1 মিনিট দোয়ার মধ্যে শরীক হই। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله ونحن على ذلك لمن الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بدن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. শর্ট বই নাই।